गुरमत की गुड़ती आ गई। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज, धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ते बीबी भानी जी के तीसरे सपुत्र है। गोइंदवाल साहिब की धरती के उपर जिन्हों भट्टा ने अपने सवैयां के अंदर गोइंदवाल गोबिंदपुरी सम, जिस गोइंदवाल नूं सचखंड वर्गा जिहड़ा दर्जा जिहड़ा भट्टा ने अपनी सवैयां दे विच दिता है, जिथे हमेशा ही रब का निवास है। आम करके ना कई जगह के उपर बोर्ड लगे होंदे है गोइंदवाल सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। तो मैं कई सिख बच्चों को सवाल किए भी गोइंदवाल नूं सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ क्यों कहते हैं, पर साडे कोल जवाब कोई नहीं। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ज्योति जोत कित्थे समाउंदे आ सानू पता नहीं। गुरु अर्जन साहिब का प्रकाश कित्थे हुंदा है सानू पता नहीं। पर किसी गीतकार का नवा गाना आया होवे ते साडे छोटे छोटे बच्चों को पता लग जाता भी फलाने गीत करदा है। अखंड पाठ साहिब रखा लैने जां लंगर ला लैने ये सिੱਖੀ का प्रचार नहीं। जरूरत है नाल गुरमत दीयां क्लासां भी लगन, जिहदे विच साडे बच्चे आके घट्टो घट्ट साडे बच्चों नूं 10 गुरु साहिबां दे जीवन के बारे, उन्हां दा अवतार कित्थे होया, किस जगह के उपर उन्हां नूं गुरमत की गुड़ती मिली, किहड़े गुरु साहिब दे वो पुत्र सन, घट्टो घट्ट सानूं ये तो पता लगे ना। एक वड्डे पद्धर ते प्रचार किया जाता है सिखां ने जी, वेखो लंगर ला के दुनिया नूं जित लिया। दुनिया नूं जितन वाला सिख लंगर ला के लंगर जोगा ही रह गया, सिख इतिहास नूं भुल गया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिहड़े भाई जेठा जी के नाम के नाल छोटे हुंदियां माँ बाप चढ़ाई कर गए, तो जिथे लाहौर दीयां गलियां दे विच उन्हां ने घुंगणियां वेचियां, उत्थे बासरके की धरती, क्योंकि बासरके नानका पिंड है, इस जगह के उपर भी आके उन्होंने गलियां दे विच घुंगणियां वेचियां। तो गुरु अमरदास महाराज जियां दा पिंड भी बासरके ही है। इस बासरके की धरती ते जदों नानी भाई जेठे नूं लैके आउंदी है, उस वेले ना तो धन गुरु अमरदास हाले गुरु अंगद साहिब की शरण विच गए सन, ना हाले वो गुरमत वाले पासे जुड़े सी, केवल देवी दे संग लैके जरूर जाया करते सन। पर सरीका बरादरी लागे गवांढ होने के कारण जदों नानी भाई जेठे नूं लैके इत्थे आउंदी है बासरके की धरती ते नगर दे विचों बाबा अमरदास उस घर विच जाके इस बच्चे के सिर ते हथ रखते हैं ते भाई जेठे की नानी नूं कहिंदे इस बच्चे के वास्ते किसी भी चीज़ की जरूरत होवे ते तुसीं संगਣਾ नहीं साडे घर दे विचों लै लैणी। हाले कि कोई रिश्ता नहीं बनिया, पर एक दिन समा आउणा है जिस दिन भाई जेठे ने गुरु अमरदास के घर का जवाई बनना है ते गुरु अमरदास की हजूरी विच टोकरी की सेवा करनी है। पहलां तो जिहड़े सी ये सारा संबंध जिहड़ा जुड़िया होया है, वो समा आया जिस दिन भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आए। वो 12 साल की घालना घाल के गुरु बाबे अमरदास तो गुरु अमरदास बन के गोइंदवाल साहिब की धरती ते आए। इधर नानी का साथ भी जिहड़ा सी मुक चुका सी। भाई जेठा भावें कल्ला, लोग उस समय कई तरह के मखौल ते कई बारी साडा सुभाਅ है, जिस बच्चे का माँ बाप चढ़ाई कर जावे जां घर दे विच गरीबी होवे ते बहुते पिंडां दे विच अज भी वो लोग भावें कि पढ़िया लिखिया जमाना आ गया है, अपने बच्चों नूं उस बच्चे कोल नहीं जान दिंदे, कहण लगे इस बच्चे कोल ना जाओ, पहला माँ नूं खा लिया फिर प्यो नूं खा लिया। भाई जेठे नाल भी ये कुछ होया। बासरके की धरती ते जिहड़े रिश्तेदार सी चाचे ताए, उन्होंने अपने बच्चों नूं भाई जेठे कोल नहीं सी आउण दिंदे। जदों इत्थे लाहौर की धरती ते उन्हां दे नाल वितकरा होया, फिर बासरके की धरती ते आए ते बासरके तो जदों नानी का साथ भी मुक गया, इधर बाबा अमरदास गुरु अमरदास बन गए, गोइंदवाल साहिब नगर वसाया ते बासरके की बहुत सारी संगत गोइंदवाल साहिब आके उन्होंने निवास रख लिया। ते भाई जेठा भी गोइंदवाल साहिब की धरती ते आके
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣ ਗਈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TV ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਗਲਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸੀਰਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪਲੰਘ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਰਖ ਭਾਰੀ ਜਿਨ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਪਲੰਘ ਥੱਲਿਓਂ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਰੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੇੜਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨੀਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ
ਤੇ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਐਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੇਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਛਲਕ ਪਿਆ। ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ 3 ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਾਈਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਪੱਤਰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਕੜੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇਹ 2 ਪੱਤਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਮੀਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੀਣਾ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮੀਣਾ ਏ, ਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇੰਨੀ ਕਸਮ ਮਾੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੀਣਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ